लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच बीजेपी के दो गुटों में जबरदस्त बवाल। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में बीजेपी के दो गुट आपस में ही भिड़ गए। कुछ बिहार के एक अनुमंडल पर कब्जे को लेकर के बीजेपी के दो गुटों में हुई हाथापाई। Kamti Healthcare and Diagnostic. Your health is our priority. Address: 4th floor, Homeland Business Hub, 3rd mile Civic Road, near Vega Circle Mall, Chainpara, Siliguri. Book now for doctor's appointment 9134343404 7076909000. नमस्कार, मैं शेषनाथ सहयोगी गौरव के साथ आप तमाम लोगों का स्वागत है द न्यूज बॉक्स में। आधिकारिक तौर पे चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इस बीच लगातार अलग अलग पार्टियां चुनावी रंग में रंगते हुए नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल का कई ऐसे जगह हैं जो लगातार चर्चाओं में बने हैं, चाहे वो संदेश खाली हो या फिर अन्य जगह। पर इन तमाम घटनाक्रमों के बीच अब गुटिया संघर्ष भी देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार जिले से भाजपा के दो गुटों में संघर्ष की खबरें मिल रही हैं। आपको बता दें कि कुछ बिहार के तूफानगंज टाउनशिप पर कब्जे को लेकर के बीजेपी के विधायक गुट और विधायक विरोधी गुट में कल रात हाथापाई हो गई। नौबत यहां तक आ गई कि एक गुट ने बाकायदे कार्यालय पर तोड़फोड़ की। हालांकि इस तोड़फोड़ की घटना के बाद बीजेपी युवा अध्यक्ष का कहना है कि जिन लोगों ने कार्यालय में आकर बांस से हमला किया, क्या वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता है, इसमें संदेह है। हालांकि पूर्व में भी ऐसी घटनाएं पश्चिम बंगाल में होती आ रही हैं। 34 वर्षों के सीपीएम के शासनकाल के दौरान भी गुटबाजी चरम पे थी। वहीं कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी तो आम बात है। अभी टीएमसी के अंदर भी कई जगहों पर हमने देखा कि गुटों में संघर्ष होते रहता है। ऐसे में यह नया मामला बीजेपी के गुटिया संघर्ष को दिखाता है, जो कि पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार जिले से खबर आ रही है। वहां पे दरअसल टाउनशिप जो कार्यालय है बीजेपी का, एक कोई मीटिंग चल रही थी युवा अध्यक्ष के नेतृत्व में। वहीं पे प्रसन्नजीत बसाक, जो कि विधायक विरोधी गुट के नेता बताए जा रहे हैं, हालांकि वो भी हैं बीजेपी के ही, उनके आगमन को लेकर के कहासुनी हुई और ये कहासुनी हाथापाई और मारपीट में तब्दील हो गई। निश्चित तौर पे गुटिया संघर्ष कहीं ना कहीं पार्टियों को कमजोर करते हैं, पर आखिर यह अस्मिता की लड़ाई भी जोड़ के देखी जा सकती है। बहरहाल पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार जिले से हुई इस गुटिया संघर्ष को हम दिखा रहे थे अपने सहयोगी गौरव के साथ। প্রথমত বলি, আমাদের বিজেপি পার্টি অফিস যেটা আছে সেটা খোলার দায়িত্ব আরেকজনকে দেওয়া আছে। এবার কোনো কারণে সে কালকে উপস্থিত না থাকায় আমি মণ্ডল সভাপতির কাছ থেকে চাবিটা নেই এবং চাবিটা নিয়ে আমি মিটিং ছিল আমাদের যুব মোর্চার, সেই মিটিংটা করার শেষে তারা আমার কাছ থেকে চাবি পার্টি অফিসটা বন্ধ করে দিই এবং তারা আমাদের কাছে চাবি চাওয়ার পরে সেই চাবি যেহেতু আমি আমাদের মণ্ডল সভাপতির কাছ থেকে চাবিটা নেই, তাই আমি তার হাতে হস্তান্তর করার জন্য তাদেরকে বলি যে আমি তার হাতে হস্তান্তর করবো, তারা যেন তার কাছ থেকে নিয়ে নেয়। তো তারা বিজেপির কর্মী বলে আমার মনে হয় না, কারণ তারা পার্টি অফিসে বাস দিয়ে মারে, পার্টির যে ফ্ল্যাগ লাগানো বাস আছে সেগুলো ভাঙে, মণ্ডল সভাপতির নামে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং বিভিন্ন কিছু করে। এবার তারা কিষাণ মোর্চার কর্মী কিংবা কিছু আমার জানা নেই সেটা, কারণ আমাদের মণ্ডল সভাপতি এরকম কোনো কিষাণ মোর্চার কর্মী প্রেসিডেন্টের নাম এখনো ঘোষণা করেনি পার্টি অফিস থেকে। তো তারা কিভাবে কোন কর্মী আমি যাই না, এখন পার্টি অফিসের ভিতরে তারা চাবিটা নিয়ে কি করবে সেটাও আমার জানা নেই। সমস্ত দায়ভার পরে আমার উপরে আসবে। যদি পার্টি অফিসে ওদেরকে চাবি দেওয়ার পরে উল্টাপাল্টা কিছু হতো তাহলে তার দায়ভারটা আমার উপরে আসতো। সেই কারণে আমি চাবি দিতে অস্বীকার করি যে আমি মণ্ডল সভাপতিকে চাবি দিব, আপনাদের যদি নেওয়ার থাকে আপনারা মণ্ডল সভাপতির কাছ থেকে চাবি নিয়ে নেবেন। তো কিছু ব্যক্তি যারা বলে তথাকথিত বিজেপি, কিন্তু আমার মনে হয় না যে তারা বিজেপি করে। যদি করতো তাহলে পার্টি অফিসটা আমাদের কাছে মন্দির সমতুল্য। তারা পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালাতো না, ওইভাবে বাস দিয়ে মারতো না। পার্টি অফিসের বাইরে যারা ছিল, বিভিন্ন দোকানদার থেকে শুরু করে পথ চলতি মানুষ থেকে শুরু করে আপনারা রিপোর্টার যারা আছেন প্রত্যেকেই কালকে দেখেছেন যে পার্টি অফিসে তারা কীভাবে ভাঙচুর চালায় কিংবা বাস দিয়ে মারামারি করে। তো যাই হোক, এর বিরুদ্ধে আমরা জেলা সভাপতির থেকে শুরু করে আমাদের বিধায়িকা থেকে শুরু করে আমাদের কনভেনার থেকে শুরু করে সবার কাছে করি। তাদের আরো অভিযোগ যে এটা হচ্ছে বিধায়কের নির্দেশে এগুলো হচ্ছে। না, বিধায়িকার সাথে এটার কোনো সংযোগ নেই। একটা চাবি নিয়ে বিধায়িকা ভাবে বলে মনে হয় না। এটা নিতান্তই, যদি অশিক্ষিত হয়ে থাকে
তার প্রমাণ যে একটা বিধায়িকা চাবি নিয়ে এরকম ভাববে, তার ব্যাপার নেই। বিধায়িকা এখন ভোট প্রচারে ব্যস্ত, বিশেষ করে সামনেই আমাদের লোকসভা ভোট, আমরা সেগুলো নিয়েই সবাই ব্যস্ত। আমাদের ফেসবুক প্রোফাইলে আপনারা লক্ষ্য করবেন যে প্রতিটা মুহূর্তে আমরা যে কোনো কর্মসূচি নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের আজকেও বিকাল 4টার সময় আমাদের লোকসভা কার্যালয়ে মিটিং আছে, তো আমরা সেসব নিয়ে ব্যস্ত। এসব নিয়ে এখন আমাদের মাথায় ব্যথার সময় নেই। আর কোথায় কিষাণ মোর্চা কি আছে আমার সেগুলো বিষয়ে জানা নেই। কিছু লোক চেয়েছিল চাবি, সবাইকে চাবি দেবো, তার দায়িত্ব আমার না। সেটা মণ্ডল সভাপতি থেকে শুরু করে যার কাছে চাবি থাকে তার দায়িত্ব যে কে কাকে চাবি দিতে পারে কিংবা না দিতে পারে। আমার মিটিং ছিল, সেই কারণে আমি চাবি নিয়েছিলাম, আর যার কাছ থেকে নিয়েছিলাম তাকে দেওয়ার দায়িত্ব আমার ছিল, আমি সেটাই পূরণ করেছি। গতকাল আমাদের দলীয় কর্মসূচি ছিল পার্টি অফিসে। সেখানে তখন আমরা পার্টি অফিসে বসি, তখন আমরা মানে আগে জানতে পারিনি যে হলো যুব মোর্চার প্রোগ্রাম ছিল। সেখানে আমরা বসছি, বসার পর আমাদেরকে পার্টি অফিস থেকে বললো যে আমাদের প্রোগ্রাম আছে, যার জন্য আমরা ওখান থেকে সরে গেলাম। জানি ওদের মিটিং শেষ হলে আমরা পরবর্তীতে মিটিংটা করবো আর কি, ঠিক আছে। এবার যখন ওদের মিটিং শেষ হয়, তারপর আমরা যখন ওখানে যাই, তখন আমাদেরকে বলে যে না, কোনো চাবি দেওয়া যাবে না, চাবি মণ্ডল সভাপতি পারমিশন লাগবে। এবার ঘটনা হচ্ছে, এবার এটাও শোনা গেল যে ওখানে নাকি পার্টি অফিসে আমরা নাকি ভাঙচুর করেছি এবং কি বাস মানে পার্টি ফ্ল্যাগ ভেঙেছি। এবার যারা বলছে তারা রাজনৈতিকভাবে টোটালি হচ্ছে দেউলিয়াপনা, তার কারণটা হচ্ছে টোটালটাই ভিত্তিহীন। এবার এটাও বলে দেই, যে কথাটা বলছে সে দিনের বেলায় করে হচ্ছে বিজেপি, রাত্রিবেলায় তৃণমূলের সাথে সেটিং, এবং তার সাথে দুটো লোক নাই। এবং সে যে নাকি বলছে এই কথা যে নাকি আমরা নাকি মানে বিজেপি করি না, অন্য দল করি। এবার তাকে বলা, তাকে মানে একদম সরাসরি বলি, সে যেন নিজেরটা একবার যেন ভাবে যে সে রাজনীতিভাবে কতটা দেউলিয়াপনা হয়েছে, সে কতদিন ধরে রাজনীতিটা করে। আর আমরা হচ্ছে বিজেপিটা, সেই আমার এখানে বিজেপিতে আসার বয়স হচ্ছে 11 সন থেকে 2011 সন থেকে, আর সে বলছে আমরা নাকি অন্য দল করি। সুতরাং তার রাজনীতিভাবে সে যে কতটা দেউলিয়াপনা হয়েছে তার এখান থেকে জানা উচিত। সুতরাং আমাদেরকে মিটিং করতে দেয়নি, এবং আমরা কি অন্য কোনো দল করি, এবং সেই মণ্ডল সভাপতি আমাদেরকে চাবি দেয়নি। এটা নিয়ে সেরকম যে খবরগুলো রটিয়েছে, সেই খবরগুলো টোটালি হচ্ছে ভিত্তিহীন। হ্যাঁ, এবার আমি তাদের উদ্দেশ্যে একটাই কথা বলবো, তারা যেন এই সমস্ত অপ্রীতিকর কথাবার্তা, এই ঘৃণ্যতর কথাবার্তা যেন আমাদের বিরুদ্ধে যেন না বলে, এবং সেটা আমরা কোনোভাবে আমরা মেনে নিব না। কারণ দলটা আমরা সবাই একই দল করি, সেই জন্য তাদেরকে একটা পরিষ্কার মানে বার্তা দিয়ে দেয়, এই ধরনের পরবর্তী যেন উল্টাপাল্টা যেন কথাবার্তা বা এই ধরনের ঘৃণ্যতর কথাবার্তা যেন আমাদের বিরুদ্ধে যেন না বলে। কি মনে হচ্ছে কার নির্দেশে চাবি দেয়নি? কার নির্দেশে হচ্ছে মণ্ডল সভাপতি, উনি বলছে হ্যাঁ যে মণ্ডল সভাপতি বলছে কিষাণ মোর্চাকে, ভারতীয় জনতা কিষাণ মোর্চাকে দেওয়া যাবে না, চাবি দেওয়া যাবে না। এবং তার সাথে উপনেত্রী জড়িত আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে এমএলএ জড়িত আছে। কারণ সে যা বলে তার নির্দেশে তাই কাজ হয়। হ্যাঁ, এবার সেই জায়গাটায় আমরা হচ্ছে দলীয় কর্মসূচি নিতে যাই, আমাদেরকে এখানে বিরোধিতা করে, এটা করা যাবে না, ওটা করা যাবে না। তাহলে আমরা কি অন্য দল করি নাকি? তাদেরকে পরিষ্কার করতে, তারা কি দলটা করতে আসছে? এর সাথে কি বিধায়ক জড়িত রয়েছে তাহলে? হ্যাঁ, অবশ্যই জড়িত আছে, কারণ একজনের অঙ্গুলি লেখনি সব কাজ চলছে। কারণ তারা কি দলটা করতে, দলটা কি নিজের সম্পত্তি মনে করে নাকি? কারণ দলটা সবার জন্য, ঠিক আছে। এবার সেই জায়গাটায় উনি এই সমস্ত নোংরামিগুলো করছে, আমাদের দলীয় কর্মসূচি ঠিকমতো করতে দিচ্ছে না। সুতরাং তাদের উদ্দেশ্যে একটাই বলি, এবার এখনও সংযত হন, দলটা কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি না, এইটুকু তাদেরকে উদ্দেশ্যে আমি এইটুকুই বলি। আর যা বলেছে এটা টোটালি ভিত্তিহীন, কোনো ভাঙচুর হয়নি, কোনো রকম কোনো ফ্ল্যাগ ভাঙেনি, পার্টি অফিসে ভাঙেনি, কোনো ক্লিপিং নেই। সুতরাং এই সমস্ত মানে ভিত্তিহীন কথাবার্তা যেন, এই ধরনের কথাবার্তা যেন না বলে। কি নাম আপনার? আমার নাম হচ্ছে রাজা সেন, 5 নং শহর মণ্ডল, সুবর্ণগঞ্জ, কিষাণ মোর্चा। लगातार ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स। Hi, I'm Harsh Dalal, Director at JD Institute of Fashion Technology. अब जबकि सिलीगुड़ी में JD Institute का कॉर्पोरेट कैंपस आ गया है, तो आप और हम मिलके डिज़ाइन एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। टू नो मोर अबाउट योर करियर इन द डिज़ाइन इंडस्ट्री, अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इस फील्ड में, we would like to invite you to our beautiful campus at the Tradium building at Sivok Road. यहाँ आके आप हमारी फैकल्टीज़ और हमारी काउंसलर एंड करियर एडवाइजर्स को मिल सकते हैं टू रियली अंडरस्टैंड कि इस इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। एंड इफ़ यू आर ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर लाइक मी, यू कैन गेट टू नो मोर अबाउट द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड द फील्ड्स दैट यू कैन एंटर. It can just be a casual meet. You can have a cup of coffee with the entire team and find out your future in the design industry.